जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान पंजाब लाहौर ते अस्सलाम वालेकुम जनाब सोने सोने पंजाब दे सोने सोने वासियों जी दोस्तों सज्जनों मित्रों ते बेलियों की हाल चाल है तुहाडा जनाब उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होवोगे खुशबाश होवोगे हसते वसदे खेडते मुस्कुराउंदे ते जनाब अपनी खूबसूरत जिंदगी नूं और खूबसूरत बनाते होवोगे जी जनाब तुसीं सुन रहे हो FM 95 पंजाब रंग ते FM 95 पंजाब रंग ते अपनी मेज़बान डॉक्टर शफाकत दी आवाज़ ते जनाब हमेशा की तरह तुहाडा ते साडा साथ रहेगा 2 घंटे यानी 2 तो लैके 4 बजे तक अज काफ़ी दिनों बाद फिर तुहाडे नाल मुलाकात हो रही है बहुत सारियां गल्लां जिहड़ियां असीं कुछ तुहाडे नाल करांगे कुछ तुहाडे कोलों सुनांगे जनाब 2 घंटे एवें लंघ जाने पता भी नहीं लगना एंड ते आके फिर सानू इशारे होने ने कि जनाब बस करो बंद कर दिओ तुहाडा टाइम शो दा खत्म हो गया ते इस तरह जनाब गल्लां पता जो कर रहे हो फिर कोई पता नहीं चलता टाइम का वैसे जो बंदा कल्ला होंदा फिर तो टाइम बहुत लंबा हो जाता है 1 मिनट जिहड़ा वो लंबा हो जाता लेकिन जो यारां दोस्तां बेलियां दे नाल रल के गपशप लगना शुरू हो जाती है फिर कोई पता नहीं लगता टाइम का इस तरह जनाब तुहाडे नाल भी गलबात का सिलसिला जिहड़ा वा वो जारी रहेगा 2 घंटे नहीं यानी कि 2 तो 4 जिहदे विच असीं करांगे तुहाडे नाल बहुत सारियां गल्लां ते तुसीं भी साडे नाल अपने ख्यालात अपने इजहार अपनी सोच जिहड़ी साडे नाल शेयर करनी है प्रोग्राम दे विच शामिल होना हिस्सा बनना प्रोग्राम का अपनी अपनी हाज़री जरूर लवानी है ताकि सानू पता चल जाए कि सानू इस वेले कौन कौन ते कित्थों कित्थों सुन रहा है तो इन्हां प्रोग्राम विच शामिल होने का तरीकाकार बहुत ही आसान बहुत ही ईजी है अगर तुसी प्रोग्राम विच शामिल होना चाहते हो तो साडा फेसबुक पेज भी है उस तो अलावा मैसेजेस ने तुसी कर सकते हो मैसेज ने प्रोग्राम विच शामिल हो सकते हो अगर तुसी फेसबुक पेज राही सानू ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर साडा जिहड़ा फेसबुक पेज है FM 95 पंजाब रंग दा ओनू तुसी लाइक करो तो उत्थे आके तुसीं साडे नाल जिहड़ा ना वो अपने कमेंट्स जिहड़े ने वो सानू शेयर करो साडे नाल गलबात करो उस तो अलावा अगर तुसीं मैसेज ने प्रोग्राम विच शामिल होना चाहते हो तो मैसेज तुसीं कर सकते हो 042 99 21 67 21 68 ते कालां दा सिलसिला भी मौजूद है साडे कोल वो भी ऑप्शन साडे कोल मौजूद है लेकिन वो ऑप्शन जी है बिल्कुल एंड वाले आखिरी अद्धे घंटे असीं जी ना वो यूज़ करांगे इसलिए जनाब तुसीं अगर प्रोग्राम दे शामिल होना है तो प्रोग्राम दे शामिल होना है इन्हां 2 रावां राहीं तो फिर हेठलियां उतलियां मिक्स हो जांदियां ने जी ना वेलकम बैक जी FM 95 पंजाब रंग ते जिवें तुसीं जानदे हो कि प्रोग्राम दे विच जिहड़ा ना कुछ हैल्थ दे हवाले दे नाल भी जिहड़ा ना गल्लां कीतियां जांदियां ते करंट सिचुएशन जी है वो हिसाब नाल जिवें कि अजकल हालात चल रहे हैं टैंपरेचर जिहड़ा ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा है जिहदे डेंगी जिहड़ा वा वो सरे फरिश्ते अगर करोना तो थोड़ा बहुत जिहड़ा ना साडा साडी जान छुटी है तो उस दूसरे पासे जिहड़ा ना वो डेंगी ने काफ़ी जिहड़ा ना वो मसले मसाइल खड़े कीते ने इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखो कि अपना जिहड़ा ना इहदी जिहड़ी हिफाजती जिवें असीं SOPs ते अमल करते रहे हैं ना करोना तो बचने वास्ते इवें ही डेंगी तो बचने वास्ते जिहड़ी एहतियाती तदाबीर ने उन्हां नूं जरूर अपनाओ उन्हां दा जरूर ख्याल रखो कि मच्छर जिहड़ा वा उहदी अफजाइश जिहड़ी ओह घट तो घट होवेगी ते असीं इस मरज़ तो जिहड़ा ना वो महफूज रह सकांगे एक तो जिहड़ा ना वो पानी बहुत ज़्यादा जिहड़ा असीं अपने जिहड़े ने गमले वगैरह प्लाट्स वगैरह उन्हां दे जिहड़ा ना जां किते घर दे कोई बर्तन वगैरह किते पए ने उन्हां दे कोई पानी मतलब कि जिवें बाहर रख छड्डदे ने ना लोग इवें टायर किते पिया वा ओहदे च पानी किते बारिश दा पानी कई ऐसी जगह होंदियां ने कि जिथे असीं फालतू समान जिहड़ा ना सुट्टिया हुंदा है लेकिन उत्थे असीं जिहड़ा ना कोई प्रोटैक्शन नहीं दित्ती हुंदी उत्थे कवर नहीं दिता हुंदा तो उत्थे भी अगर बारिश वगैरह हुंदी जिवें कि हुण 2 दिन पहले होई है तो उहदे विच एह है कि पानी खड़ा हो जांदा पानी खड़ा जिहड़ा हो जांदा वा उहदे नाल फिर बहुत सारे मसले मसाइल जिहड़े ने ओह बनदे ने ते इसलिए जिहड़ा डेंगी दा जिहड़ा फैलाओ आ जिहड़ा मच्छर है उहदी अफजाइश जिहड़ी है ओह ज़्यादातर इस तरह ही हुंदी है ते इसलिए सफाई सुथराई का ख्याल रखना है पानी जिहड़ा ना वो ज़्यादा खड़ा नहीं होने देना किते भी पानी जिथे ज़्यादा खड़ा होएगा उत्थे दे जिहड़ा ना वो खतरात वध जांदे ने इसलिए इन्हां चीज़ां दा जिहड़ा ना वो सानूं ख्याल रखना चाहिए तो अगर इहो जी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बजाए इस दे कि असीं सैल्फ मैडिकेशन जिहड़ी है उहदे ते इन्हिसार करिए यानी कि जिहड़ियां दवाइयां असीं घर ही रखियां होंदियां ने ते आपे फड़ के जिहड़ा ना असीं शुरू कर दिंदे मैडिसिन खाना जिसम दर्द होया या कोई हल्का फुल्का टैंपरेचर होया तो सब तो पहले साडी कोशिश हुंदी है कि असीं घर दे विच ही उहदा जिहड़ा ना वो ट्रीटमेंट करिए
ਜਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕੁਛ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਘਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਬੰਨੋ ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਜ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਬਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਜੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਅਗਰ ਫੌਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਨ ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲਮਕਾਵਾਂਗੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੌਰਨ ਕਿਸੇ ਮੁਸਨਦ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਫੌਰਨ ਤਸ਼ਖੀਸ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫੌਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫੌਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੂਵਤ ਮੁਦਾਫਿਅਤ ਹੈ, ਕੂਵਤ ਮੁਦਾਫਿਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੂਵਤ ਮੁਦਾਫਿਅਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੂਵਤ ਮੁਦਾਫਤ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਕਰੋ, ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜੂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਾਫ ਕੂਵਤ ਮੁਦਾਫਤ ਹੈ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਆਮ ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂਵਤ ਮੁਦਾਫਤ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ FM 95 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜਨਾਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਇੱਧਰ ਆਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਕੋਈ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਮੈਡੀਸਨ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੌਲਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ
ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੌਲਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 50% ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ਵਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਲਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਮਾਮਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੌਰਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ A ਤੋਂ Z ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ 50 to 60% ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਮੌਲਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੂਟੀਨ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ BP ਸ਼ੀਪੀ ਜੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੌਲਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੌਲਜ ਕਹਿ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫੌਰਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਟਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਮੌਲਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਦੌਰ ਹੈ, ਹਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਰੇ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਫੌਰਨ ਜਦੋਂ ਰੂਨਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਇਫੈਕਟ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਰ ਪਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੌਰਨ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜੀ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ, ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ NFM 95 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਲੜ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਈਏ, ਅੱਗੋਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰੇ, ਨਖਰੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁਰਾਵੇ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਸਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਸਰਨਾਮਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਕਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ FM 95 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8881 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਦਰਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਟੋਕ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੋਕੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ। ਤੇ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ FM 95 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, नाइस शो और टॉपिक आपका अच्छा है। डेंगू आजकल बहुत फैल रहा है, एहतियात कीजिए। ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब, खुश रहो सलामत रहो। बिल्कुल इस तरह ही है कि डेंगू ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਮੈਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡੋਲੇ ਛੋਲੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਫ ਸਲੀਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੱਛਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਹਾਫ ਸਲੀਵ ਬਾਜ਼ੂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ आज कल लोग ज़्यादा उसके करीब होते हैं जिसके पास पैसे होते हैं। बिल्कुल ठीक आख्या तुसा कि अजकल दौर ही इस तरह का है, लेकिन सब तो अच्छा शख्स अगर असी गल करिए ना कि पैसे वाला है या वो है जिहदा किरदार अच्छा है, तो सब तो अच्छा शख्स वो है जिहदा किरदार अच्छा है। तो अगर असी किसी के किरदार की वजह तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ
ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਛਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਰਤਨ ਵਰਤਾਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ 100% ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਬਕ ਆਮੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਗਾਲਬ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਗਰ ਹੈ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਲੂਬ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਗਾਲਬ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਬੋਲੀਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਰਨ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੇਂਗੀ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਇਸ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਢੇਰਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰਨ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਹੋਵੇ ਉਹੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ। ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਆਦਾਬ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਦਾਬ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ FM 95 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 'ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਜਨਾਬ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਢੇਰਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕੈਸੇ ਹੈ ਆਪ। ਬਿਲकुल जी, ਅਸੀਂ फ़िलहाल तो थोड़ियाँ दुआवां ने ठीक ठाक हाँ, फिटफाट हाँ। आजकल लोग इंसानों से ज़्यादा पैसे के करीब होते हैं। जिसके पास अच्छा जिहदे कोल पैसा हुंदा है ना, लोग उहदे ही हो के रह जाते हैं। कुछ लोगों की कुछ लोगों की जिहड़ी ना वो मजबूरी हुंदी है, कुछ लोगों की जिहड़ी ना वो कुछ नेचर इस तरह की हो चुकी हुंदी है कि जिहड़ा अच्छा बंदा है ना उन्होंने नज़र ही नहीं आता, कि उन्होंने अच्छा समझते नहीं, वो समझते हैं कि नहीं जो मैं है ना वो मैं ही हाँ, मेरे तो अच्छा कोई नहीं हो सकता। तो जो बंदा ये चीज़ां सोचने लग पैंदा ना कि जो मैं हाँ वो मैं ही हाँ, ठीक है थोड़ा जिहा प्राउड होना चाहिए अपने आप दे विच, लेकिन इस हद तक जिहड़ा ना वो प्राउड नहीं होना चाहिए कि असी देख रहे हैं साढ़े सामने कोई बंदा बैठा है बड़ियां अच्छियां गल्लां कर रहा है, तो असी उहनूं जिहड़ा ना वो क्रेडिट देने की बजाय उन्होंने अच्छा कहने की बजाय असी उन्होंने जिहड़ा ना वो उहदियां लत्तां खिच्चणियां शुरू कर दईए कि नहीं नहीं ये किहड़ियां गल्लां करन दिया है, सानू नहीं पता सारा ही सानू पता। उहदे विच फिर इस तरह हुंदा है कि असी जिहड़ा ना वो खुद नूं प्रोमीनेंट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं जनाब ये घट जानता है, मैं तो बहुता जानना है। तो उहदे विच फिर जिहड़ा ना वो
कई मसले मसाइल ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸ਼ੁਭਾਨਾ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਢੇਰਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ FM 95 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ अपना किरदार इतना मजबूत और अपना ज़र्फ़ इतना वसी रखो कि लोग आपसे ताल्लुक़ रखते हुए फ़ख्र महसूस करें। बिल्कुल इस तरह जनाब अब्दुल कादर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर असी बाकिरदार लोग हैं ना, साढ़ा किरदार अच्छा है तो असी मजबूत किरदार दे मालक हाँ, तो फिर बहुत सारे लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਛੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਬੇ ਦਬੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬਾਕਿਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ, ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਬੜੇ ਸੌਫਟ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਗੋ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ फ़ख्र महसूस करते हैं बाज़ दफ़ा कि यार मैं इस बंदे नाल मेरी दोस्ती है तो क्या ही बात है जी। बड़ा जड़ा ना वो एक प्राउड फील होंदा है कि यार इस बंदे दे नाल जड़ा ना वो मेरा भी कोई एक रिलेशन, मेरा भी एक जड़ा ना कोई तल्लक, मेरा भी इहदे नाल कोई उठना बहना जड़ा ना वो हैगा है। बहुत शुक्रिया जी अब्दुल कादर साहब, खुश रहो, सलामत रहो। नईम साहब साडे नाल मौजूद ने लाहौर तो, कह रहे हैं जी नाइस शो और लोग पैसे को ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल जिस तरह के अजकल साढ़े हालात ने उहदे विच ये है कि बहुत सारे लोग जिहड़े ने वो पैसे नूं ही पसंद करते हैं। बहुत सारे जिहड़े ने वो क्योंकि सिचुएशन ही इस तरह की बनी खलोती है ना कि हर बंदे नूं पैसे की ज़रूरत है, तो हर बंदा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਆਇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪ ਕੋ ਸੁਨ ਰਹੀ ਹੂੰ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਜਨਾਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 2 ਵੀਕ ਸਾਡੇ ਲੰਘੇ ਨੇ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੰਘੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ नहीं कर पाए, तो इसलिए जरा ना जनाब तुसी थोड़े जे अरसे तो बाद जरा ना सानू सुन रहे हो। बहुत शुक्रिया आयशा, खुश रहो, सलामत रहो। लेकिन अज का जरा साडा टॉपिक जरा साडा सरनामा है उस पर भी तुसी ज़रूर सांझ पानी है। जाहद महमूद साहब साडे नाल मौजूद ने लाहौर तो कह रहे हैं जी लोग अच्छा बहुत सारे लोगों की जी है ना वो ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। तो बिल्कुल इस तरह। बहुत शुक्रिया जनाब जाहद साहब, खुश रहो, सलामत रहो। आसिफ महमूद साहब साडे नाल मौजूद ने DHA लाहौर तो, कह रहे हैं जी नाइस शो और नुसरत फ़तेह अली खान का कोई भी गाना सुना दें। ठीक हो जनाब आसिफ साहब, असी कोशिश करने ट्राई करने कि असी तुहानूं साडी जिहड़ी रिक्वेस्ट है उहनूं पूरा कर सकीए, तुहानूं जिहड़ा सॉन्ग तुसीं सुनना चाह रहे हो असीं तुहानूं सुना सकीए। आरिफ भट्टी साहब साडे नाल मौजूद ने लाहौर तो, बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ साहब, खुश रहो, सलामत रहो। कह रहे हैं जी नाइस टॉपिक ते अच्छे किरदार के मालिक आजकल बहुत कम लोग मिलते हैं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी। ऐसी भी गल नहीं बड़ी साहब, बहुत सारे ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਅਖਲਾਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਬੋ ਲਹਿਜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰੰਗ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਖਲਾਕ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ऐसे लोग ही मिलणगे ਜਿਹੜੇ अच्छे किरदार ਦੇ अच्छे अखलाक ਦੇ मालिक होंगे। बहुत शुक्रिया जी। फरीद साहब साडे नाल मौजूद ने इचरा लाहौर तो, कह रहे हैं जी पहली दफ़ा आपका शो सुन रहा हूँ, नाइस टॉपिक, आपकी बातें अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया जी फरीद साहब, खुश रहो, सलामत रहो।
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਨਾਮਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ख़त्म ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸਲਾਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੰਘ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਤਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਕਿੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਛੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਰ ਬਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ,
ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਤਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਰਡਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਨੀਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ जनाब। खुर्रम साहब गुलाम मुस्तफ़ा साहब साथ नाल मौजूद ने। करने खलूस और अच्छाई अपने अल्फाज में नहीं, अपनी नीयत और फितरत में पैदा करो ताकि तुम लोगों के ऐब नहीं इनकी खूबियाँ देख पाओ। बेशक ये अमल तुम्हारी इज़्ज़त और बख्शिश का वसीला है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब। बिल्कुल इस तरह ही है, अगर असी अपना खलूस जोड़ा है उन्होंने अच्छा कर लेने, अपने खलूस और अच्छाई अपने अल्फाज में नहीं, अपनी नीयत में फितरत में पैदा करो। बिल्कुल इस तरह ही अगर असी खुद अच्छे अखलाक दे अच्छे खलूस के मालिक हाँ, साढ़े नो डाउट इस तरह ही होंगे कि अगर असी अच्छे अखलाक के मालिक हाँ ना, साड़ी सोच अच्छी है, तो फिर साढ़े जेह्ड़े साड़ी जेह्ड़ी फितरत है वह भी अच्छी होगी, साढ़े जेह्ड़े अल्फाज का चुनाव है वह भी अच्छा होएगा। असी किसी नाल गलबात करांगे तो बड़े जेह्ड़ा ना वो तोल के कहना ना, पहलों तोलो फिर बोलो, लेकिन जेह्ड़े पहलों बोल के तो फिर तोलते हैं वो बाद विच नुकसान उठा जाते हैं। तो इसलिए पहलों तोलो फिर बोलो, ये वो लोग ने जेह्ड़े कि जेह्ड़ा ना वो अच्छी सोच के मालक होंदे ने, उन्होंने पता होंदा कि मैं जेह्ड़े जिस जगह ते मैं बैठा वां इत्थे मैं किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना वा, किस तरह के जेह्ड़े ना गुफ्तगू करनी है, तो वो गुफ्तगू जिहड़ी है भावें थोड़ी करते हैं लेकिन अच्छी करते हैं। तो जो अच्छी गुफ्तगू करते हैं फिर जेह्ड़े सुनने वाले ने वो भी लाइक करते हैं। तो खुर्रम साहब एक बार फिर साढ़ा मौजूद है, कह रहे हैं जनाब डॉक्टर साहब अजकल रिश्तेदारां दे विच भी इहो कुछ ही चलदा है, रिश्तेदार भी उहो ही चंगा लगदा जिहदे कोल पैसे न। बिल्कुल इस तरह ही जनाब खुर्रम साहब, इस तरह ही है कि अगर असी अपने रिलेटिव्स की गल करिए, रिश्तेदारां की गल करिए, तो वो सब तो अच्छा जरा ना वो सानू लगता जिहदे कोल जरा ना वो बैंक बैलेंस होंदा है, जिहदे कोल पैसा होंदा है, उहदे कोल ज़्यादातर लोग जिहड़े ने ना सानू अपनी फैमिली दे विच अपने खानदान दे विच उहदे करीब ही ज़्यादा हुंदे नज़र आउंदे ने। ते फिर उहदे कोल ओहदी सैड लेंदे जेह्ड़े ना वो ज़्यादा नज़र आउंदे ने। वो बंदा जेह्ड़ा ना वो ज़्यादा स्ट्रोंग खानदान दे विच ज़्यादा स्ट्रोंग जेह्ड़ा ना वो तसव्वुर कीता जांदा है। उस तो अलावा अगर कोई इहो जिहा बंदा ना कि जिवें असीं गल कर रहे हैं किरदार दा अच्छा, अखलाक दा अच्छा, वो लोकां नूं जेह्ड़ा ना वो अजकल झल्ला लगदा है कि नहीं नहीं ओहदे कोल नहीं जाना, ओहदे कोल बैठ जाइए तो वो तो जनाब ओहदियां ते नसीहतां ही नहीं खत्म होंदियां, ओहदियां ते जेह्ड़ा ना वो पता नहीं गल्लां ही बड़ियां अजीब जिहियां करदा है। जेह्ड़ा अच्छी गल करदा है ना वो सानू अजीब लगदा है। ते इसलिए जेह्ड़ा ना वो इहो जेहे लोग जेह्ड़े खानदान दे विच होंदे ना, जिन्हां नूं असीं आखने कि जनाब एह् बड़ा शरीफ ते बड़ा नेक ते बड़ा जेह्ड़ा ना वो सीधा सादा जिहा बंदा है, उन्हां नूं अजकल ओह् जेह्ड़े ने ना वो लोकां नूं झल्ले लगदे ने कि एह् बड़ा सीधा सादा जिहा ते झल्ला जिहा बंदा है, एह्दी केह्ड़ी तुसीं गल्ल करदे हो, होर कोई गल्ल करो। ते ओह् जेह्ड़ा ना ओह्दे मुतलक लोग गल करना भी पसंद नहीं करते। तो जिहदे कोल पैसा होंदा है ना, बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है कि खानदान दे विच फैमिली दे विच रिश्तेदारी दे विच ओह् तरजीह भी लोग ज़्यादा उन्होंने देंदे ने, लाइक भी उन्होंने करते हैं। तो फिर जड़ा ना अगर कोई इवेंट आ गया तो उन्होंने जनाब कोई ना कोई जी दावत वो वास्ते ज़रूर करनी है ताकि उन्होंने पता लगे कि यह जनाब मेरे बारे च जड़ा ना वो बड़ा अच्छा ख्याल करते हैं, तो बड़ा अच्छा सोचते हैं, तो मेरे बड़े खैर खां ने, तो बड़े साढ़े करीब ने। तो बिल्कुल जनाब इस तरह ही है कि किसी के किरदार किसी के अखलाक तो मुतासर होकर उहदे नाल दोस्ती यारी और नाल जड़ा ना वो उठना बहना ये जड़ा ना वो बेहतरीन है, बजाय इस दे कि असीं किसी उस बंदे कोल बहिए जिहदे कोल दौलत है, तो सानूं ये भी नहीं पता कि उहदे कोल किस तरह आई है। तो बहुत शुक्रिया जनाब वो लोग वो दोस्त जिहड़े प्रोग्राम दे विच शामिल होए मैसेज राहीं, तो बहुत शुक्रिया उन्होंने दोस्तों का उन्होंने सज्जनों का जिहड़े प्रोग्राम दे विच शामिल होए कॉल राहीं। तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम दे फिर तुहाडे नाल होणगीਆਂ मुलाकातां एक नਵੇਂ टॉपिक एक नਵੇਂ सरनामे दे नाल। उदों तक ਲਈ इजाज़त दिओ, अपना ख्याल रखना, रब रखा ते अल्लाह हाफिज़।